Okay. So today I'm going to look at some more details of operating systems. And last time we were discussing about the example operating systems, and we already discussed Windows, Mac, and Ubuntu meaning Linux operating system. Um, and there are many other distributions are there, so let me show you some of them, because you should know that there are the different distributions. මම distributions කියලා පුතාලට කිව්වයි කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් ප්‍රධාන වැඩසටහනට අමතරව මෘදුකාංග එකතු කිරීමෙන් අපි මේ Linux distribution හැදෙනවා. ඒව තමයි අපි ඔය කියන්නේ Ubuntu කියලා කිව්වට Ubuntu මෙහෙයුම් පද්ධතිය කියලා කිව්වට ඒක Linux මත පදනම් වෙච්ච එකක්. මේකේ තවත් ඒවා තියෙනවා. right. එහෙනම් අපි Linux distributions මම කීපයක් පුතාලට පෙන්නන්න. Linux distributions. ඔගොල්ලෝ Google එකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් let me share my screen. Right, we can find out a lot of distributions are there. මෙතින ඒගොල්ලන්ගේ distributions Ubuntu, Fedora, Arch, Kubuntu, Deepin, and so on. There are various lot of distributions are there. If you go to Wikipedia, you can get the whole list of what do you exactly mean by Linux distribution, and you can see how it evolves. අද වෙනකොට තියෙනවා මොනවද කියන එක පුතේ මේක බලන්න පුළුවන්. right? එතකොට මේ distribution එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම කිව්වා Linux kernel කියලා කිව්වා ප්‍රධාන වැඩසටහන. ඒකත් එක්ක අපේ සම්බන්ධ වෙන මෘදුකාංග සෙට් එක තමයි මේ ඇතුළත් වෙන්නේ. එතකොට kernel එකට අපි සම්බන්ධ කරන අනෙක් මෘදුකාංග ගොඩක් තියෙනවා පුතේ. අපි මේවල සමහරක් අතරම අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තමයි operating system එක කියන එක නිර්මාණය වෙන්නේ. right. මේ Linux kernel එක කියන එක මම කලින් දවසකත් කියව පුතේ ඕනෑම hardware කොටසකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් දෘඩාංග. අපි කියන embedded computers කියලා කියන්නේ අපේ කුඩා device. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම කාර් එකක තියෙන microchip එකක ඉඳන් super computer එකක් දක්වා. මේ super computers කියලා කියන්නේ අපි කියවනේ computer clusters, super computers ඔක්කොම network වලින් combine වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම අපිට මේ Linux හරහා handle මේ හැසිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. So Linux can play a major role from embedded computers into supercomputers. අපි මේ බොහොම කුඩා පරිගණකයේ ඉඳන් powerful විශාලම සුපිරි පරිගණකයේ දක්වා මේ Linux මෙහෙයුම් පද්ධති වලට ක්‍රියාත්මක වීමේ පුතේ හැකියාව තියෙනවා. That is one of the beauty of Linux operating systems. right. එක පුතලට බලන්න පුළුවන් විවිධ මේ ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි වෙන widely used Linux kernel based operating systems තියෙනවා. මම මේකට කාලය වැඩිපුර ගන්නේ නැහැ පුතේ. නමුත් අනිවාර්යෙන් පුතේ චුට්ටක් බලන්න. පුතලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පුතලට ගොඩක් වෙලාවට පුළුවන් මේකේ පරිවර්තනය ගන්න සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක නම් කියවලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි ඊළඟට කතා කරමු. So let me go back to the whiteboard. So we were discussing the different distributions. You see there are number of distributions are there. Right. අපි ඊළඟට කතා කරනවා. Now we are going to talk about the Android. Another operating system, Android operating system. It's called Android. Again, Android, අපි කියනවා
මේ මෙහෙම පද්ධතිය ගොඩක් වෙලාට අපි දුරකථන ටැබ්ලට් මෙන්න මේ වගේ ජංගම උපකරණ වලට තමයි තියෙන්නේ. අත්‍තරම කියන සමහර අයවට අපි කම්පියුටර්ස් වලට දාලා බලන්න පුළුවන් virtual operating system සරහා ඔන්න Google සමාගම තමයි මේක නිර්මාණය කරේ. මේකත් සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා දෙන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් විදිහට තමයි අපි සලකන්නේ. So we were discussing the Android mainly for mobile devices, and the Google, developed this again free and open source, software. Then again, there are different the types like in other. When you look at Android, we will have different versions, right? So let me show you like couple of them. There are different Android versions are available. Right. Let me show you an image of different versions. Android versions පුතේ ගණනාවක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. පුතාලගේ තියෙනවා නම් Android දෙකක් බලන්න මොකක්ද version එක කියලා. right? මුලින්ම නිකම්ම Android කියලා තිබුණේ. හැබැයි ඊට පස්සේ පුතේ මේවට විවිධ නම් පාවිච්චි වුණා. හරි. පුතාලා බැලුවොත් විවිධ නම් අපි භාවිතා කරනවා. මේවා සඳහා උදාහරණයක ඇල්ෆා බීටා කප්කේක් මෙන්න මේ විදිහේ විවිධ නම් අපි පාවිච්චි කරා. Right, let me see whether I can show you some. Right, let me copy. I have another image. මුල්ම දෙක ඇල්ෆා බීටා කියලා කිව්වේ. මේක ඇල්ෆා බීටා මෙතන ඉඳන් කප්කේක්. කියන්නේ A B C අන්න එහෙම තමයි ආවේ. Here is another version. Resize this. Okay, here is another set. Here is another. Okay, these are the names, and these are the dates. So both give us all the details. Right, here we have. So make it අපි කිව්වේ alpha beta කියලා. ඔයාලට බලපෑම 2008 2009 වල තමයි alpha beta ආවේ. ඊට පස්සේ cupcake C, ඊට පස්සේ donut, froyo, මෙතන froyo, ඊට පස්සේ මේ honeycomb. Then we have jelly bean. Then මේ විදි පැත්ත තියෙනවානේ. Donut, eclair තියෙනවා, right? We have eclair here. Then froyo, and then gingerbread. We have honeycomb, ice cream sandwich, then jelly bean, Kit Kat, lollipop, it was a marshmallow, then nugget, then nugget, yes, this is the nugget, then Oreo, then Android Pie, then Android 10 and Android 11. මේගොල්ලොත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. පුතාලට පේනවා ඇති. එහෙනම් මේ විදිහට තමයි විකාශනය වුණේ. එතකොට අපි පුතාල ගොඩක් අයගේ මේක මැෂින්ස් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ අපි
දැකලා ඇති කොහොමද මේකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක කියලා. ඉතින් මම අමුතුවෙන් පුතාලට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය නෑ කියලා මට හිතෙන්නේ. රයිට්. දාලා වශයෙන් ගත්තොත් ඉමේජ් එකක් මේක දාන්න. ගොඩක් අයගේ මම හිතනවා මැෂින්ස් වල Android තියෙනවා නම් අපේ ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ වගේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ඕනේ තියෙන කීපය පොතේ Android operating systems can remember few things you have to remember about the Android. It's developed by Google and mainly designed for mobile devices, and it's again free and open source software. මතක තියාගන්න ඕනේ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන විශේෂයෙන් මේ ටැබ්ලට් ජංගම දුරකථන වගේ ඒවට සහ මේක නිර්මාණය කරේ Google කියන එක. මේක නොමිලේ සහ විවෘතකේත මෘදුකාංගයක් කියන එකත් පොතේ මතක තියාගන්න. With that one, we will finish discussing the different types of operating systems. Right. Then next thing I would like to discuss is types. Then මේ අපි කතා කරේ පොදුවේ මේවා. මේ operating systems ගැන අපි පොදුවේ කතා කරේ. The next thing I would like to discuss is type of operating system. Right? Type of operating system. එක එක වර්ග තියෙනවා. Types of operating systems. Right? එක එක වර්ග තියෙනවා. අපේ අවශ්‍යතාවය අපේ ක්‍රියාකාර වෙන ආකාරය අනුව විවිධ අපිට වර්ග කිරීම කරන්න මේකෙදී පුළුවන් වෙනවා පුතේ. We are normally saying වර්ගීකරණ. There are 4 types we are going to discuss. First of all, single use operating system. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති. මේකේ පළවෙනි එක අපි කියනවා ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා. Call it ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති. Single use operating systems. Right? So as the name says, for a given type, only one user can work on the operating system. අපි මේකට අදාළ operating systems ගත්තොත් මුල් කාලේ තිබුණ අපේ DOS කියන එක DOS operating system මේ දැනටත් අපේ පරිගණකේ මේක තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් දැක්කේ නැති වුණාට එතකොට මේ DOS තමයි මුලින්ම ආවේ. එතකොට ඒ කාලේදී එක්කෙනෙකුට විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණේ. උතන දැන් අහන්න පුළුවන් ඇයි දැන් අපේ එකත් ඒ වගේද කියලා. දැන් මේ තියෙන්නේ මේ DOS operating system එකට අදාළ ඉන්ටර්ෆේස් එක. right. මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි පුතාලට පේන්නේ DOS operating system එක. right. ඒ disk operating system කියන එක. ඊට පස්සේ ඔක මට මේ කම්පියුටර් එකත් පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ. පුතේ කලින් සතියේ නෙමෙයි මම නෝට්ස් එව්වෙම නැහැ. මම අනිවාර්යයෙන්ම අද එවනවා පුතේ නෝට්ස් මට එවන්න බැරි වුණා. මම අද එවන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. අද වෙනකොට මම නෝට් එක එව්වේ නැත්නම් පුතේ මතක් කරලා මට අය මැසේජ් එකක් තියන්න. right. ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන අපි කතා කරමින් හිටියේ. ඒකේ උදාහරණයක් තමයි DOS operating system කියලා කිව්වේ. this Microsoft disk operating system මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තාමත් අපේ පරිගණකවල තියෙනවා. right. Let me show you a couple of them. ඉන්න මම sharing එක change කරන්න ඕනේ. මම share කරන මුළු screen එකම right මෙන්න මම screen 2 ඔයගොල්ලෝ DOS කියලා type කරොත් එහෙම නැත්නම් cmd කියන command එක දුන්නොත් command prompt කියලා එකක් එනවා. මෙන්න මේ තියෙන එක තාමත් අපේ පරිගණකවල තියෙන අපි පාවිච්චි කරනවා අඩුයි. නමුත් advanced users වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට පුතාලා දන්නවා දැන් අපි ෆයිල්ස් ටිකක් බලන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ Windows Explorer කහ පාට icon එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන ෆයිල්ස් කියලා. right. now ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේකේ commands වලින් උදාහරණයකට dir කියලා command එක අපි පාවිච්චි කරනවා MS DOS වලදී මේකේ තියෙන ෆයිල්ස් මොනවද කියලා බලන්න. හරි.
මේ තියෙන එක මම ඉන්නේ මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එකේ. මම කොටස් දෙකකට මේක බෙදුවොත් ස්ක්‍රීන් එක සහ මම ගත්තොත් මගේ ඒකෙන් ඒ අවශ්‍ය තැනට අපි යමු. අපසට ගියොත් අපි යන්නේ ඔව් C වලින් ගියොත් C අපි ඉන්නේ users සහ මගේ නම. ඕකේ. මේ ෆයිල් ටිකම තමයි ඔයාලා දකින්නේ. right, so in one side I'm going to have this, the other side මේ එකම list එක මේ පුතාලා මේ දකින්න. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ පහන කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් පේන්නේ නැහැ. මම ෆෝල්ඩර් එකක් කියලා mkdir පහන right දුන්නාම පුතාලා පේන්නේ මේකේ පහන කියලා එකක් දැන් හැදුණා. we have පහන. එතකොට මේ පහන ඇතුළට අපි යන්න ඕන නම් අපි cd පහන right ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගියා. ඒක ගොඩක් දේවල් මේක ඇතුළේ ඉඳන් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතුවොත් එහෙම ෆයිල් එකක් මේකේ තියෙන පොතේ එකක් කියලා එකක්. okay, ෆයිල් එකක් තියෙනවා අපිට ඕන නම් මේකේ පිටපතක් මේක ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. මේ පහන කියන තුලේ මොනවත් නැහැ. හරි. cp මම ගන්නවා මේක. එහෙම ෆයිල් එකක් නැහැ කියලා කියනවා. cp vk.txt dot sorry ෆයිල් එක ටෙක්ස්ට් කියලා නෙමෙයි ඇත්තේ. log කියලා තියෙනවා. right okay. vk.log මේ ඩොට් කියලා කියන්නේ මේ ෆෝල්ඩර් එකට කියන ක්ලික් කරාම පුතාලට පේනවා මේ වේකකී පිටපතක් ආවා. අර ෆයිල් එක අවශ්‍ය නම් රීනේම් කරන්න පුළුවන්. name vk.log vk.text පහන පුතාලට පේනවා ඇති මේ ෆයිල් එකේ නම වෙනස් වුණා. So all these commands are there. මේ disk operating system ඔයගලන්ට ඒවා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් පුතාලට online DOS commands කියලා ගත්තොත් මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් advanced users ලා අපි විදිහට අපි මේ commands තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. විශේෂයෙන් අපි පරිගණක පැත්තෙන් ඉදිරියට යනවා නම් මේවා ගැන දැනුවත් වෙන එක. හොඳයි මම තල වශයෙන් කීපයක් පුතාලට කරලා පෙන්නනවා. You can see the video and try it if you are interested. Right? එතකොට අපි අර Windows වලදී කරන හැම දෙයක්ම කරන්න හැකියාව තියෙනවා. Right? So that's about single use operating systems, and example I told you is MS-DOS. The second one, දෙවෙනි එක බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති කියලා තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ එකවර අපිට පුළුවන් ගොඩක් අයට සම්බන්ධ වෙන්න බුදුකාංග මෙහෙයුම් පද්ධති තියෙනවා. right? ඒතර අපි එතෙන්ට ගියොත් ගොඩක් අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් පද්ධති වලට ගියොත් අපි කියන බහු පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති. ඒක යටතේ අපි ගත්තොත් Linux අපේ තනි කම්පියුටරේ දැම්මත් ඇත්තටම යූසර්ස්ලා කීපයකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මම කියවා සර්වර් පරිගණකවල පාවිච්චි වෙන්නේ Linux කියලා. එතකොට උදාහරණයක් ගත්තොත් Linux මෙහෙයුම් පද්ධතිය තියෙනවා.
මේ Linux කියන එක single user වගේම multi user දෙකටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එඳ පුතාලගේ පරිගණකයේ Linux තියෙනවා. ඇත්තටම එක user කෙනෙක් නෙමෙයි. users ලා කීප දෙනෙක් වැඩ කරන විදිහට මේක වැඩ කරන්න හදා ගන්න පුළුවන්. Windows වල තියෙන පොතේ Windows වල හැබැයි වෙනම server කියලා තියෙන්නේ. Windows server මෙහෙම පද්ධතිය. හරි අලුත් ඒ වලදත් මේ සපෝට් එක දීලා තියෙනවා. ගොඩක් අයට එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ බොහෝ පරිශීලකයන්ට මේ පහසුකම් සලසන මෙහෙම පද්ධතිය තමයි මේ නමින් කියන්නේ. So when you have like multiple users want to access a computer system, we can install multi-user operating system such as Linux or Windows Server. In a network environment, usually this is what we are going to install, right? We will have either Linux or Windows Server, right? ඔයගොල්ලන්ගේ lab class එක වගේ එහෙම නැත්නම් lab එකක අපිට තනි පරිගණකයක මේක install කරලා කට්ටියන්ට මේක access කරන්න හදන්න හැකියාව තියෙනවා. Right. Then the third classification we call multitask operating system. අපේ තුන්වෙනි එක අපි කියන පොතේ බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතිය. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේදී අපි ගත්තොත් මේ ගොඩක් වෙලාවට තනි වැඩසටහනක් තමයි ක්‍රියාත්මක කරන්න හැකියාව තිබුණේ. එක වැඩයි. right? Single task අපි කියනවා. එතන මුල් කාලේ තිබුණේවා single task operating system. ඔයගොල්ලෝ type කරනවා type කරන්න විතරයි පුළුවන්. සින්දුවක් අහන්න ඕන නම් සින්දුවක් අහන්න විතරයි පුළුවන්. හැබැයි අද වෙනකොට අපිට සින්දුවක් අහන ගමන් type කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට we can perform multiple tasks at a time. අපිට එක සැරේක ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් Windows, Ubuntu, Mac මේ හැම එකක්ම එන්නේ අද දවසේ කියන්නේ මෙහෙම පදේ ගත්තාම මේ ඔක්කොම අද වෙනකොට එන්නේ අද වෙනකොට මේ හැම දෙයක්ම එන්නේ බහුකාර්ය මෙහෙම පද්ධති විදියට. එහෙනම් when multiple tasks when you want to have multiple tasks in a machine, then we are using multitask operating system. All the latest operating system, including Windows, Ubuntu, Mac, all these are known as multitask operating system. එහෙනම් මේවා එක සැරේ අපිට වැඩ කීපයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Then the last classification we have what we call තත්ත්ව කාල මෙහෙයුම් පද්ධතිය, real time operating system. අපේ සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක වැඩ කරද්දී ඒ මොහොතේම අපිට ප්‍රතිදානයක් අවශ්‍ය වෙන අවස්ථා තියෙනවා නා. ඒවට අපි මේ real time operating system එහෙම නැත්නම් තත්ත්ව කාල මෙහෙයුම් පද්ධති පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට පොතේ ඔයගොල්ලෝ ATM machine එකක් ගත්තොත් ඒ ATM machine එකේ තියෙන මෙහෙයුම් පද්ධතිය අපි ඒ මොහොතේ වැඩ කරන්න නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ ඒවාට අපි තත්ත්ව කාල කියනවා. එහෙම නැත්නම් real time operating systems කියලා කියනවා. Right? The real time means you have to work the system at the same time. If you need input output at the same time, right? No delays, then usually these are designed for particular devices, and usually you can find in scientific devices or some small gadgets like calculators, right? So they are called real-time operating systems, right? එහෙනම් පොතේ අපි කතා කරා මෙහෙම පද්ධති වර්ගීකරණය කියලා. මතක තියාගන්න ඒක පරිශීලක කියන්නේ තනි පරිශීලකයෙකු සඳහා නිර්මාණය වෙච්ච මෙහෙම පද්ධති. DOS තමයි මම කිව්ව උදාහරණේ. අද වෙනකොට ඇත්තටම මේ බහු පරිශීලක කියන්නේ ගොඩක් අයට we were discuss types of operating system. I told you can talk about 4 different types: single use operating system, multi-use operating system, multitask operating system, and real-time operating systems. In short, single user means only one user can use the operating system. Multi-use operating system means multiple users access the operating system. Multitask operating system means multiple tasks that can be run in operating system. And if you need like input output without any delay, we have to use real time operating systems. අපි කතා කරා ඒක පරිශීලක මෙහෙයුම් පද්ධති කියන්නේ තනි පරිශීලකේ
බහුපරිශීලක කියලා කියන්නේ පරිශීලන ගණනාවකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මෙහෙයුම් පද්ධති. කාර්යයන් ගණනාවක් කිරීමට හැකි මෙහෙයුම් පද්ධතීන් අපි බහුකාර්ය මෙහෙයුම් පද්ධතීන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මුල් කාලේ තිබ්බ DOS වගේ ඒවා ගත්තාම තනි කාර්යයක් විතරයි පුළුවන් උනේ. තත්ත්ව කාලේ කියන්නේ අපිට මේ මොහොතේම එසැනින් ප්‍රතිදානය අපිට ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි පාවිච්චි කරනවා තත්ත්ව කාල මෙහෙයුම් පද්ධති. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් වර්ගීකරණය යටතේ පොතේ කතා කරන්න ඕනේ. right. අපි ඊළඟ කොටසට ගියොත් the next thing that we want to discuss, what are the services provided by the operating system. ඒ කියන්නේ what services are provided by the operating system. මොන වගේ දේවල්ද මේ operating system එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා. ඒක තමයි අපේ ඊළඟ කොටස. Services. What services provided by the operating system? හරි? right. එතකොට මෙහෙයුම් පද්ධතියකින් වෙන මේ කාර්යභාරය එහෙම නැත්නම් ඒකේ වෙන ක්‍රියාවලිය තමයි පොතේ අපිට ඊළඟට කතා කරන්න මේ අවශ්‍ය වෙන්නේ. right. හොඳයි. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ගත්තාම මෙහෙයුම් පද්ධතියක සිද්ධ වෙන කාර්යය මොකක්ද කියලා අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒතර එකක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි කතා කරා මේ දෘඩාංග හાર્ඩ්වෙයාර් කොටස් සම්බන්ධ කරන එක පළවෙනි දෙයක්. එහෙනම් උදාහරණයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් දෘඩාංග කළමනාකරණය. ඊට අමතරව පරිශීලක අතුරු මුහුණක්. ඒ කියන්නේ අපි එක දැන් පොතල දැක්කනේ graphical interface එක කියන එක වෙනස්. නේද? මේකට අපි කියනවා අතුරු මුහුණක් කියලා. දැන් මම පොතලට DOS වල command එක type කරලා පෙන්නනවා. ඒක තව අතුරු මුහුණක් අපි කියනවා command line interface. හරි? එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් අපි කතා කරනවා. ඒ කරුණු දෙක නම් එකක් තමයි දෘඩාංග පාලනය කිරීම කියන එක. right. අනික තමයි අතුරු මුහුණත කියන එක. right. So when you talk about the services of the operating system, right, there are two things. Right? One thing is manage the hardware, and then it provides the user interface. Right? Manages the hardware means we have various hardware devices are connected. Right? So that will happen. And next one is it provide the operating system, provide the user interface application. So these are the main tasks, right? එහෙනම් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකයි මතක තියාගන්න. දෘඩාංග පාලනය කිරීම එකක්. ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි ටයිප් කරන දෙයක් පරිගණක තීරයට ලබා ගන්න මෙහෙයුම් පද්ධතියක අපිට උදව් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් එකක්, අයිකන්ස් මේවා හරහා තමයි අපිට අවශ්‍ය කටයුත්ත අපි ලබා දෙන්නේ. කියන්නේ අපිට අතුරු මුහුණක් ඕන වෙනවා. So the main services of the operating system, managing hardware, right? Handling hardware stuff, keyboard, mouse, and even the managing RAM, right? We are going to discuss the details now. And also providing user interface like desktop and icons, double click, single click, we call click. All these supports by operating system. Right. Okay. So let's look at managing hardware first. Right. The first thing is process management. Right. So let's start with that one. The first one that we are going to discuss under this is what we call process management. We call process management. We පළවෙනිම කටයුත්ත කතා කරමු. පළවෙනියටම වෙන්නේ
මොකද්ද කියලා අපි එකට කියනවා ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කියලා. කියනවා ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය. process management. process management. මේ තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් යටතේ අපි කියවනේ මේ දුඩාංග පාලනයක එක යටතේ තමයි මේ කියන්නේ. අපි ගත්තොත් type it otherwise it might confuse you. So there are two types. One is managing hardware. ඒක යටතේ පළවෙනි විදිහට තමයි අපි මේ ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය කියන එක කතා කරන්නේ පළවෙනි. process management. Okay. Right. අපි බලමු මොකද මේ process management කියලා කියන්නේ කියලා. මම මේකට ස්ක්‍රීන් එකේ වෙන විදිහට චුට්ටක් දාලා වශයෙන් කිව්වොත් අපේ ක්‍රියාත්මක දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට මම මේ වෙනකොට පුතේ white board එක open කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ Chrome එක open කරලා තියෙනවා. Word එක open කරලා තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම පරිගණකය තුළ ක්‍රියාවලියක් process එකක් නිර්මාණය කරනවා. හරි. ගොඩක් වෙලාවට අපි මුල් කාලේ තිබි යුනිප්‍රොසෙසර්ස් නේ කියන්නේ එක process course එකයි තිබුණේ. දැන් වෙනකොට නම් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම Intel Core i3 එකක් වගේ ගත්තාම processors 4ක් විතර ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට නම් එක සැරේ කීපයක් කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි සාමාන්‍ය processor එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපි කියන්නේ එක වෙලාවක වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ක්‍රියාවලියක් විතර එක process එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ එක word එක අපි කිව්වොත් Chrome එක මේ whiteboard. ඒතර මේ එකින් එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ හැම එකක්ම එක සැරේ වැඩ කරන්න මොකද කරන්නේ යම් කිසියම් කාලයක් වෙන් කරනවා. උදාහරණයකට මේ whiteboard එකට පොඩි කාලයක් වෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම Chrome එකට තව කාලයක් වෙනස් වෙන් කරනවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් වේගින් වෙන නිසා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් මම කිව්වා 3 GHz මැෂින් එකක් ගත්තොත් තප්පරයකට බිලියන 3ක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට නොදැනෙන වේගකින් මේක වෙනස් වෙන නිසා අපේ ඇහැට පේන්නේ නැහැ මේක මේ එකින් එක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. මතක තියාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකයි. ඒකට ඒක අනුපිළිවෙලින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි? හැම වැඩසටහනම කිසියම් කාල පරාසයක් ලබා දෙනවා. So when it comes to process management, if you take a process, usually you will have only one, right? One process at a time. Api processors වලට ගියොත් මම processors ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට task manager ඔයගොල්ලන්ගේ task manager කියන එකට ගියොත් මේක පෙන්නන processors කියන එක, right? So these are the processors. එතකොට මේකේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ ක්‍රියාත්මක වෙනකොට processors එනම් මේකේ පුතාලට පේනවා ඇති applications 12ක් තියෙනවා. There are 12 applications running on these machines. So they all create processors, right? They all created processors. Different processors are created. Right? ඒ performance එක ඒවත් මේක අපෙන් task manager එක ගත්ත නිසා මම කියන්න performance එක CPU usage එක මේ ඔක්කොම පුතාලට බලන්න පුළුවන්.
this is one of the main tasks of operating system. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ මෙහෙම පද්ධතියකින් සිද්ධ වෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. මොකද CPU එක, memory එක, disk එක, Wi-Fi එක, ඊට පස්සේ graphical ඔයාලා දන්න graphic processor එකක් දැන් තියෙන අලුත් ඒවල තියෙනවා. ඒත් මේවා කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. right. ඒතර දල වශයෙන් මට පෙන්වන්න ඕනේ processors create වෙන එක. දැන් පුතාලට පේනවා ඇති මේ අපිට පේන්නේ ඔක්කොම එක සැරේ run වෙනවා වගේ. We will see, like we feel that okay everything runs in parallel, but really it's not like that. Some amount of time is given there. right. මලින්ද හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබා මේක stuck වෙන applications බලන්න පුළුවන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. stuck වෙලා කියන්න බෑ. නමුත් අපි දන්නවා නම් මොනවා හරි stuck වෙලා තියෙනවා කියලා අපිට මේක right click කරලා end task කියන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාට අපි computer stuck වෙලා තියෙනවනේ එකකින් එළියට එන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න සමහරවිට stuck වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක hold වෙලා තියෙන එක තැනක. ඔයාලා ටිකක් වෙලා බලන් හිටියොත් ආයේ normal තැනකට එන්න පුළුවන්. මොකද අපි stuck වෙනවා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාට ඒක අතරමඟදී නතර වෙනවා. සමහරට මෙමරි එක මදි වෙන්න පුළුවන්. හේතුව right එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේක end task කරලා අවශ්‍ය නම් close කරන්න පුළුවන්. right. හැබැයි පරිස්සමින් උදාහරණයකට word වගේ වැඩසටහනක් අපි අතරමැදදී end task කරලා අයින් කරොත් එහෙම ඒකේ අපි කරමින් හිටපු දෙක අපි save නොකරොත් එහෙම ඒ ටික ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න. මොකද හැම වෙලෙම අපි application එකක් open කරලා වැඩ කරද්දී හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ memory එකේ. චිත්‍රයක් අඳිද්දී චිත්‍ර save කරේ නැත්නම් ඒක තියෙන්නේ memory එකේ. නේ අපි මේක close කරොත් නා අපි දැන් දන්නවා මේක process එකක් විදිහට තමයි run වෙන්නේ. process එක close කරොත් මේ මොකක්වත් save වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් පරිස්සමෙන් මේ වැඩ කරන එක. right. What I want to explain here is whenever you open up a program, right, it will create multiple tasks. For a given time, only one process can be run on CPU. And what happens is the operating system divides time, right, and give the opportunity to the processors in some sequential manner. And I think එකක් පස්සේ එකක් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරි. උතර මම අය පාරක් කිව්වොත් ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය ගැන තමයි අපි කතා කරේ පොතේ. ඒතර මම කිව්වා මේ හැම වැඩසටහනක්ම අපි දෙයක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒවා processors විදිහට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මගේ එකේ තියෙනවා Adobe Acrobat Reader එක open වෙලා ඒකෙන් ක්‍රියාත්මක processor එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ processor එක ඒ process එකට භාවිතා වෙන CPU එක, memory එක, disk එකේ පිළිබඳ තොරතුරු තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම Chrome එක open කරලා තියෙනවා. Chrome එකේ මම browsers ගොඩක් open කරලා තියෙනවා. මේ හැම browser එකකටම ඒ හැම tab එකකටම process එකක් open වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්තම තියෙනවා process 16ක් create වෙලා right. ඒකට යන මේ resource එක තමයි තියෙන්නේ. පොතලට පේනවා ඇති මෙතන memory එක 308 megabytes reserve වෙලා තියෙනවා Google Chrome වලට. හරි. පස්සේ අපි ගත්තොත් එහෙම whiteboard එකේ අපි වැඩ කරගෙන ඒකට ඉච්චර memory එක යන්නේ පොතලට පේනවා 2.1 megabytes තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. හැබැයි Word ගත්තොත් පොතලට වෙනවා 119 megabytes reserve වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපි දැන් ඉන්නේ Zoom එකේ පොතලට පේනද Zoom එකේ මෙන්න මෙතන network එක බලන්න අනික එකක්වත් network consumption එකක් අපිට හොයන්න බෑ. නමුත් Zoom meeting එක ගත්තොත් පොතලට පේනවා තප්පරයකට megabits per second නේ තප්පරයට 0.2 megabits per second network usage එකක් මෙතන පේනවා. සහ disk එකක් තියෙනවා. හරි. ඒක පුතාට පේනද මේක තමයි වැඩියෙන්ම අපේ දැනට තියෙන resource consumption එක තියෙන්නේ. Google Chrome එකේ තියෙනවා. මේක ගත්තොත් CPU එක 10%ක් විතර පාවිච්චි වෙනවා. memory එක megabytes නිකන් 280ක් විතර වගේ, disk එක තප්පරයට megabytes එකක් විතර වගේ. මොකද මම මේක රෙකෝඩ් කරනවානේ. රෙකෝඩ් කරනවා කියන්නේ disk එක access වෙනවා. ඊට පස්සේ network එක තියෙනවා. මොකද පුතාලයි අපි සම්බන්ධ වෙනවා. graphical graphic process එකත් මෙතනදී පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. right. එහෙනම් පුතාලට දැන් දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ operating system එක resource allocate කරන්න කියලා. මේ හැම දෙයක්ම operating system එකට අපි එකකින් කතා කරනවා. දැනට අපි කතා කරමින් ඉන්නේ process management. So in the process manager, what it does, it manages different processes. For each application, it will create separate processes, right? So
So I told you, like, for a given time, only one process can, run on a CPU. So when we have multiple processors, it will give opportunity to the processes one after the other. So it will allocate small times, right, in microseconds or milliseconds, and then it will switch to the next one. එහෙනම් ක්‍රියාවලි ගණනාවක් තියෙනකොට මතක තියාගන්න එකයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ අපේ CPU එක ගත්තාම මධ්‍යම සැකසුම් එකක එකයි නම් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කාල පරාස වලට වෙන් කළා එක අනුපිළිවෙලට තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Right. Let's move on to the second one now. Right. So let's move on to the second one. Right. Let me go to again. Right. Now, first one is process management. ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය තමයි පළවෙනි එක විදිහට අපි ගන්න. හරි? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක අපි කියන මතකය. දැන් අපි දැනටම දැක්ක පුතේ මතකය කොහොමද වෙන් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒ තියෙන processes ටික පුතාලා දැක්කා. ඒක නිසා මට දැන් ලේසි එක පැහැදිලි කරන්න. අපි මතක කළමනාකරණය එහෙම නැත්නම් memory management කියලා කියනවා. හරි? එතකොට memory management කියලා කිව්වහම අපි කියවනේ මේ විවිධ ක්‍රියාවලිනේ. ඒකේ මතකය දෙන්න ඕනේ. දැන් ඒක අපි දැක්කා මෙතන මම ආයෙ පාරක් පෙන්නනවා. පුතාලට ගත්තොත් මගේ තියෙන processors ටික මෙන්න memory එක තියෙනවා 84ක් ම පාවිච්චි වෙනවා මගේ මේ ටිකට. පුතාලට පේන්නේ මේකට 8යි, මේකට 7යි, මේකට 284යි, 280යි මේ memory එක වෙන් කරලා දීලා තියෙනවා මේ හැම එකටම. එහෙනම් මතක කළමනාකරණය කිව්වහම අපි කියනවා කිසිම ඝට්ටනයක් නොවන විදිහට මේ මෙමරි එක තනි මෙමරි එකක්. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට මතකය වෙන් කරලා දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේකේ මොකක් හරි වැඩක් ඉවරුනහම අනික එකට මෙමරි එක දෙන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි වැඩසටහන විවෘත කරගෙන ගියොත් මේ අපේ මතකය මදි වෙනවා. එතකොට මේ වැඩ නොකරන ඒවා වල තියෙන මතකය අනික් ඒවාට අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ කියන්නේ කාර්ය අවසන් වුණාට පස්සේ අනෙක් කාර්යන් වලට ඉඩ ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි දැන් මම කියව මල්ටිපල් යූසර් ඔපරේටින් සිස්ටම්ස් කියලා. එක සැරයක එක්කෙනාට වඩා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් යූසර්ස්. මල්ටිපල් යූසර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. හරි දැන් මගේ මැෂින් එකේ පුතේ මම accounts දෙකක් වැඩ කරලා තියෙනවා. දැන් මේ මගේ account එක මේ මගේ දුවගේ account එක ඒකේ open වෙලා හිටියා ඉස්සෙල්ලා. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මෙතන යූසර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා අතරම. ඒතර මේ යූසර්ස්ලා දෙන්නට අවශ්‍ය විදියට රිසෝසස් වෙන් කරලා තියෙනවා මේකෙදි. එහෙනම් මේ මතකයක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මට දීලා තියෙනවා 2 gigs විතර වගේ මෙතනදී නේද? අනික් යූසර්ට දීලා තියෙනවා 316 වගේ. අන්න. එහෙනම් මතකයේ එහෙනම් පරිශීලකයන් වැඩි ගණනාවක් ඉන්නකොට එයාලට ප්‍රශ්නයක් නොවන විදිහට මතකයේ කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. හරි? ඒතර මං කිව්වා දැන් මේ මෙමරි එක මදි වුණොත් මේක එන්න ගිහිල්ලා පිරුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ මතකයේ තියෙන කොටසක් hard disk එකටත් දානවා. අපි කියනවා virtual memory කියලා. එතකොට මේ මතකයට ප්‍රාථමික මතකයට අමතරව අපි කියනවා මේ hard disk එක කියන ද්විතීයික මතකය කියනවනේ. ඒතර ප්‍රාථමික මතකයට අමතරව ද්විතීයික මතකයටත් මේක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් මේ මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. So we were discussing memory management. So when it comes to memory management, now already you have seen how different application uses memory in my machine. So if you look at this column, you will see memory is divided among different, applications, software, and there are different tasks. First one is, the memory or the RAM, you can say, should allocate for various tasks without any collision, right? That means the same place you can reserve නේ අපි අර ඉඩ වෙන් කරගන්නකොට වෙන කෙනෙකුට මේක බෑ එහෙම ඕවර්ලැප් වෙන්න බෑ වෙනම අදාළ කොටස් වෙන් කරගන්න so you have to reserve memory without any collision, we say, right? And then the instruction as well as data you have to keep in the memory, and whenever the task is completed you have to release the memory, right? මේක මොකක් හරි ඉවරුනොත් එහෙම මේ memory reserve කරපු එක අපි clear කරන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් මම උදාහරණයක් විදිහට මම කැල්කියුලේටර් එක ක්ලෝස් කරන්න මම කැල්කියුලේටර් වැඩසටහන ගිහලා මම කැල්කියුලේටර් ක්ලෝස් කරනවා. Let me see. So this is my calculator. මෙන්න කැල්කියුලේටර් මම කැල්කියුලේටර් ක්ලෝස් කරනවා. Let's see what will happen. මෙතනින් අයින් වුණා.
ඒ මෙමරි එක ක්ලියර් අවුට් කරා. ක්ලියර් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒක දෙන්න ඕනේ තවත් වෙන කෙනෙකුට. හරි ඒක ලොකුවට අපිට මෙතන පේන්නේ නැහැ පොතේ ඒක බොහෝ පොඩි මෙමරි එකක් එකට ගත්තේ. right? But that's how it should work. Windows 7 වලත් පොතේ task manager කියලා තමයි තියෙන්න ඕන මට මතක විදිහට. චූටක් ටයිප් කරලා බලන්න කොහොමද කියන එක. right මාලිද හොඳ ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා මේ කම්පියුටර් එක ඕන් කරද්දි ගොඩක් software automatically open වෙනවා ඒවා ටික නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේකෙම ගියොත් startup වල right ඒකේ පෙන්නනවා මොනවද එන්නේ කියලා. මෙතන enable කිව්වම මෙන්න මේවා startup වෙන ඒවා. මගේ කම්පියුටර් එක on වෙන්න විදිහ on වෙනවා. මට ඒවා අයින් කරගන්න ඕන නම් මේවා disable කර හැකියි. අපි right click කරලා disable කරොත් මේක අය open වෙන්නේ නැහැ. හරි startup කියන්නේ මගේ කම්පියුටර් එක run වෙද්දී open වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මට මේක අවශ්‍ය නැත්නම් මම disable කරනවා. දැන් ඊළඟ සැරේ run වෙද්දී හරි මේ මම disable කරපු ටික මේ දැන්ට මම disable Skype එක මම disable කරා. Teams මම disable කරලා තියෙනවා. මේ වගේ අවශ්‍ය නැති ටික අපිට disable කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා run වෙන්නේ නැහැ. මේ ගොඩක් ඒවා ඇත්තට මමත් බලලා නැහැ. අන්නනවා මට ඒ අනවශ්‍ය ටික බලලා මේ අයින් කරන්න පුළුවන්. මම Google එක තියෙනවා එහෙමම. Epson එකත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. disable කරන්න පුළුවන්. right ඉතුරු ටික මම ඉතුරු කරා. එහෙනම් මෙන්න මේ ටික විතරයි ඊළඟ සැරේ මම ස්ටාර්ට්අප් එකේදී මේ සැරේ වෙන්නේ නේ. හරි run වෙද්දී යන්නේ. දැන් මේකේ දීලා දින ස්ටාර්ට්අප් ටයිම් එක ගිය පාර BIOS ටයිම් එක BIOS එක මම කියවනේ run වෙනවා කියලා. මේකෙදී මගේ කී මැෂින් එකේදී ගිහලා තියෙන තප්පර 2.1. එහෙනම් මම ඊළඟ සැරේ run කරද්දී මීට වඩා ඉක්මනින් run වෙයි. හරි මේක අය ඕන වුණොත් උදාහරණයක් විදිහට දැන් මම මේකේ ක්ලෝස් කරා OneNote කියන එක right click කරා enable next time හරි මම හිතන්නේ මම අලිදුට ඒකට උත්තරේ දුන්නා මම හිතනවා හොඳයි ඒක අහපු ප්‍රශ්නේ අනික අයත් මම හිතන්නේ ඉගෙන ගත්තා තරුෂිකේ පුතේ task manager let me check in the මේ මං ගාව මෙතන මැෂින් එකක් නැහැ 7 වල let me check task manager in Windows 7 හරි එතකොට ඒකේ task manager චුට්ටක් වෙනස් පොතේ ඒ තිබ්බේ එකක් තමයි control shift escape ඒවා ගහලා ඒ කියන්නේ control button එකයි right alt එකයි delete එකයි මම සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ එහෙම නැත්නම් අපිට මේක කියනවා control එකයි shift එකයි escape keys control button එකයි shift එකයි escape තුනම එක සැරේ press කරන්න බලමු මේකෙත් එහෙම දෙන්නේ කියලා escape ඔව් නේද මගේ machine එකේ තියෙන මම මේ close කරනවා පොතේ ඔන්න මම press කරනවා control shift escape okay I'm getting task manager Tarushi can you confirm හැබැයි ඔයාගේ එක පොඩ්ඩක් වෙනස් මේක ඇවිල්ලා Windows 10 වල පෙන්නන විදිහනේ Tarushi can you confirm හරි නේද right චුට්ටක් වෙනස් පුතේ එන විදිය මේ විදිහට එන්නේ ඒකෙදි මෙති එතකොට application processors නේ ඒකේ තියෙන ටිකක් වෙනස් හැබැයි ඔයාලට අර අදහසම තමයි පුතලට පේනව මොනවද processors තියෙන්නේ එතකොට CPU usage එක මෙහෙම පේනවා ඇති පුතලට මේ 7 වලදී හරි අලුත් version එක විදිහ නෙමෙයි නමුත් අර ටික එහෙමමයි අර මම කලින් කිව්වේ ඔක්කොම ඒ විදිහටම පුතලට මෙතනදිත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳයි පුතේ අපි කතා කරමු යන අපි topic එකකින් පිටට ගියා we were discussing මොකක්ද අපි කතා කරේ memory management right so when it comes to memory management one thing is you have to allocate memory it is done by the operating system and then whenever task is completed operating system responsible for clearing up the memory and assigning to new task නේද task එකට ඕන memory ප්‍රමාණය decide කරලා ඒක allocate කරන්නේ operating system එක
then remember operating system uses both primary memory and secondary memory මම අර කලිනුත් කිව්වා primary memory එක මදි වුණොත් අපේ operating sorry අපේ computer එකේ memory එක RAM එක limited we have a limited amount of memory if you keep on opening a lot of applications what will happen you need more memory than you have අන්න එහෙම වෙනකොට operating system reserves the disk space also as a RAM එහෙනම් ඕනවට වඩා අපි වැඩසටහන් විවෘත කරන යද්දී අපේ RAM එකේ ඉඩ මදි වෙනකොට අපේ hard disk එකත් පාවිච්චි කරනවා. හරි. පුතාලට ඒකත් පෙනී දැන් මේකෙදි ඕන එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් විදිහට කරලා ඕපන් කරගෙන ගියොත් මේ disk access time එක මෙතන දැනට disk එක access වෙන්නෙම නැති තරම් චූටි access එකක් තියෙන අපේ Zoom meeting එකේ ඒ නැති වෙන තාක්කල් ඒ කියන්නේ මේ disk එකත් වැඩ කරන්න යනවා. right හොඳයි මං හිතන්නේ පැහැදිලි ප්‍රශ්න මොනවද තියෙනවද තියරි එක විදිහට නම් මතක තියන්නේ බොහොම ටිකයි එහෙනම් මතක කළමනාකරණය කියන එක අපි කතා කරමු we discuss what memory management is right then device management අපි කියන උපාංග කළමනාකරණය right there are a lot of devices connects to the computer isn't it අපේ computer එකට ගොඩක් devices connects වෙනවා මොනවද devices right can you type in the chat what devices do you think you are going to compute in the තරශි මගින් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා Windows දෙකක් තියෙනකොට slow වෙනවද කියලා නෑ පොතේ එක සැරයකට අපි run කරන්නේ එක operating system එකයි ඒ නිසා එහෙම වෙන්නේ නෑ right devices ගැන මම අහුවා මාලින්දු කිව්වා router ඔව් webcam keyboard pen drives dongle නේද මේ හැම එකම ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපේ operating system එක අවශ්‍ය වෙනවා අපි මේවට කියලා විශේෂ නමක් මේ බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන උපකරණ වලට නමක් කියන මට කවුරු හරි කියන්නේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ කියලා දන්න කට්ටිය අපි මේක කලින් කතා කරපු එක output නෙමෙයි පරිගණක පද්ධති බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන උපකරණ වලට අපි නමක් කිව්වා printer scanner එක ගත්තහම external devices නෙමෙයි ඔන්න මම පාඩම් කරලා නේ input devices පුතේ මට අහුන්නේ වා මොකක් හරි මං හිතන්නේ කිව්වේ මොකද කිව්වේ input devices නෑ පුතේ input නෙමෙයි input පොදුවේ තමයි අපිට input තියෙන්න පුළුවන් output තියෙන storage පුළුවන් අපි මේ මේවට කියන පොදුවේ මේ පරිගණකයට සම්බන්ධ වෙන devices නෑ impact නෑ කාට හරි තෑග්ගක් දෙනවා කියන්න ඕනේ එහෙනම් ඔය කතා කරන්නේ නැතිවත් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුතේ මට කියන්න දන්න ඉන්න මම දන්නවා මේ පන්තියේ දන්න ඉන්නවා පාඩම් කරපු ළමයි ඉන්නවා නැත්තම් මට හරි ලැජ්ජාවේ අන්න තරුෂි කිව්වා හරි උත්තරේ අපි අනික් අයට chance එක දෙන්න තරුෂි වන්දි කිව්වා හරි උත්තරේ ඒ තරුෂිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ තරුෂි නේහා ඉන්න තරුෂි වන්දි ඉන්නවා වන්දි හරියට උත්තරේ කිව්වා උපතේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ඔව් peripheral devices සිංහල වචනේ කියන්නේ නේ ඔහො සිංහල මීඩියම් කට්ටිය කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචනේ හොයාගත්තේ අන්ත peripheral devices පරිගණක පද්ධතියට බාහිරින් සම්බන්ධ වෙන ඒවාට අපි කියනවා මොකක් කියලාද පර්යන්ත උපාංග කියලා කියනවා කොහොම හොඳයි හරුෂිම දුන්න උත්තරේ right peripheral devices කියලා කියනවා එතකොට මේව අඳුර ගන්න ඕනේ දැන් printer එකක් ඔයගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරොත් මෙහෙම පද්ධතියක අඳුර ගන්න ඕනේ right when you connect a printer it should identify that machine nowadays you don't have to install software දැන් අපි ඉස්සර නම් printer එකක් ගත්තොත් printer එක මේක computer එකට ගහලා ඒකේ CD එක දාලා install කරලා දැන් CD එකක් ඇත්තෙත් නෑ දැන් මගේ laptop එකේ එහෙම CD එකක් නෑ CD ROM එකක් නෑ හැබැයි මට ඕනෙ වෙන්නේත් නෑ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම printer එක ගහපු ගමන් automatically install කරනවා නේ අපි කියන plug and play කියලා කියනවා නේ උපාංක සවිකල විගස ක්‍රියාත්මක වෙනවා we call it plug and play නේ pen drive එකක් ගත්තාම අපි install කරන්න මොකුත් නෑ
මේ ඉන්ස්ටෝල් කරන ඒවට කියනවා දාවක වැඩසටහන. එහෙම නැත්නම් in English we say device drivers. You have to install device drivers to identify the equipment, right? Earlier we need to have special drivers. Now it will automatically install. If you have internet and when you plug in a device, it will automatically install the necessary, device drivers. So this is called plug and play. ඕනම එකක් plug කරා play කරා අපි ඒකයි කියන්නේ සවිකල විගස ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එකට අපි කියනවා plug and play. නේද? mouse එකක් ගහපුවම මොකද වෙන්නේ? When you connect a mouse to the computer, it will automatically identify the mouse. Right? Early date it was not like that. අපි කලින් අපි කාලේ පොතේ mouse එකත් අපි install කරා. We had to provide the necessary software, device drivers we call it, right? එහෙනම් මතක තියාගන්න උපාංග කළමනාකරණයේදී කියන්නේ අපි මේ පරිගණක පද්ධති සම්බන්ධ වෙන පර්යන්ත උපාංග. ඒ කියන්නේ යතුරු පුවරුව, මූසිකය, මුද්‍රණ යන්ත්‍රය, නේද? සුපරීක්ෂකය මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙන්න හරි ඒවා කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. ඒතර මේ උපාංග හඳුනා ගන්න අවශ්‍ය වෙන දාවක වැඩසටහන අපි කිව්ව device drivers පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ. හරි ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්න නම් මේ වැඩසටහන નિયમિત විදිහට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් වෙනකොට පොතේ අපි මොන හරි උපාංගයක් සවි කරොත් ඒක ඒ මොහොතේ ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරයට සකස් කරලා තියෙන අපි කිව්වා plug and play කියලා. හරි. එහෙම නැත්නම් ඒකට අදාළ වැඩසටහන අපි ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ තොරතුරු වල තියෙන එන ප්‍රමාණීය දිශාව පාලනය වෙනවා. දැන් අපි කීබෝඩ් එකේ ටයිප් කරනකොට මේ දත් එන්නේ කීබෝඩ් එකේ ඉඳන් CPU එකටනේ. ඒතකොට මේ පැත්ත ගන්න ඕනේ. මේ වේගය ගන්න වෙන වේගය වෙනස්. සමහරට මේ කීබෝඩ් එකෙන් ටයිප් කරන ගොඩක් හිමින් තමයි එන්නේ. හරි. මේ දත්ත කොයි පැත්තට දෙන්නේ කියන එක දිශාව පාලනය කරන්න ඕනේ. මේ කොටස් තමයි අපි මේ device management වලදී සිද්ධ වෙන්නේ. So when it comes to device management, operating system can manage various peripheral devices like printers, scanners, keyboard, mouse. So it has to consider different factors like speed of the devices. Now different devices work in different speeds. ඒ කියන්නේ අපි keyboard එකේ තියෙන වේගය නෙමෙයි mouse එකේ තියෙන. Right? Amount of information to be transferred, its purpose, direction, everything should be handled by the operating system, right? Now if you want to work with the device, you need to install the relevant device drivers. We call device drivers should be installed. Whenever you connect the mouse, to work with the mouse you need the relevant device drivers, right? So whenever you plug devices, it will automatically connected and they are known as plug and play, right? What it means, operating system automatically identifies it and it install required devices automatically. Now automatically me install වෙන එක තමයි මේ device management කියලා කියන්නේ උපාංග කළමනාකරණය කියන්නේ. Any questions before we move to the fourth one? පුතරට නොතේරුණු තැන් තියෙනවා නම් මොනවා හරි තව නේද දැනගන්න ඕන තියෙන දේවල් අහන්න පොතේ මේ තුنين අපි කතා කරා ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය, මතකයේ කතා කරා, උපාංග කතා කරා. We talk about process, right? Memory. චමෝද්‍ය ඔර්ලෝසු තැඹිලි පාට එකක්. උපාංග කළමනාකරණය තියෙනවා. right. හොඳයි පුතේ මට කියන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ එකට යමුද? හතරවෙනි එක. ඔයගොල්ලෝ කියනකම් මම බලන් ඉන්නේ. Okay, so in this one we are going to discuss file management. Now everything in computer is stored as files, isn't it? Let's say we draw a picture using paint, and then when you want to keep it, you save it as a file, right? You have to keep it as a file. Everything we will store as files inside the computer, right? Then you know that you need to create files, you have to name files. Why? We have to distinguish different files. So we need facilities to create files, we need facilities to name files, we need facilities to rename,
change the name. We need a way of organizing, accessing, protecting, and so on. Right? All these tasks are performed by operating system. Now, when you have a set of files, you can even group them, and you can put into what we call folders, right? So that's what we expect from operating system. Now, further, you can even create backups. What do you mean by backups? Sometimes your computer can crash. So you are going to lose your information. So operating system is there to create backups, especially if you're an organization like a bank. It's very important that you back up your files. එනම් පොතේ අපි මේ ගොනු කළමනාකරණය යටතේ අපි කිව්වා ඕනෑම එකක් අපි තැන්පත් කරන්නේ ගොනු විදියට ද්විතීක මතකයේම නැත්නම් අපි ස්ටෝරේජ් එකේ. එතකොට අපිට ගොනු හදන්න ඕනේ, නම් කරන්න ඕනේ, අවශ්‍ය වුණාම නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ, මකන්න ඕනේ, ක්‍රමානුකූලව තියාගන්න ඕනේ, ඕගනයිස් කරගන්න ඕනේ, ඇක්සස් කරන්න ඕනේ, ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ විවිධ කටයුතු සඳහා මෙහෙයුම් පද්ධතිය උදව් වෙනවා. ඊට අමතරව පුතේ අපිට ඕන ගොනු කිහිපයකට දාලා අපිට ගොනු ආවරණ එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා ෆෝල්ඩර්ස් හදන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ගොනු දිගු තියෙනවා. We have file extensions to identify different programs. නේ. උදාහරණයක් .exe කිව්වහම වැඩසටහන. .png .jpg කිව්වහම රූප සටහන. right? ඊට පස්සේ අපි එතනින් ගිහිල්ලා word ගත්තාම word වල තියෙන doc කියලා තියෙනවා. spreadsheet ගත්තාම xlsx කියලා තියෙනවා. ප්‍රදර්ශක ගත්තාම ppt, databases ගත්තාම accdb. මෙන්න මේ විදිහට ගොනු දිගු file extensions ආදයක්. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේක බොහොම වැදගත් මේ file management කියන එක. මම දල වශයෙන් කීපයක් මම පුතාලට පෙන්නනවා මේකෙදි වෙන දේවල්. මම share කරන මගේ screen එක. I'm going to share my screen. Okay, I shared it. Right? දැන් අපිට මේකට ගියපුවාම අපි කිසියම් folder එකට ගියොත් උදාහරණයක් විදිහට මම PC එකේ right මගේ C drive එකේ දැන් මේ පුතාලට පේන්නේ මම ලොකුවට ගත්තොත් right මේ කහ පාටින් තියෙනවාට මොනවද අපි කියන්නේ? What are we call for this yellow colored ones? What we have? Oh, folders. These are called folders. අපි ගොනු ආවරණ කියලා කියනවා. හරි. එතකොට අපි මේකේ මොකක් හරි ෆෝල්ඩර් එකක් ඇතුළට ගියොත් right මෙතන මොනවද තියෙන්නේ? Files. Oh, yes, we have files and we have a folder නේ. මෙතන folder එකක් තියෙනවා. මේ අනික ඔක්කොම files. How many files? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 file 9ක් තියෙනවා. We have 9 files here. හරි. දැන් මේ සමහර ඒවා එක විදිහ තියෙනවා. සමහර ඒවා වෙනස්. ඇයි? We have some files with the same icon, others are different. Oh, පුතල කවුරු හරි මට කියන්න why we are seeing like this? මේ වගේ මේ බෝල ගොඩක් දකින්න. ඇයි මේ මෙහෙම දකින්නේ අපි? Chrome එකේ. Right. Okay. So this is Chrome. Open with Chrome. These are actually web pages. කොහොමද දන්නේ? ඕගොල්ලෝ ඕනම ෆයිල් එකකට ගිහිලා මේකේ වර්ගය බලා ගන්න. right click කරලා යන properties වලට. හරි. ඒතර මේකේ දෙනවා මේ ෆයිල් එකේ properties මොනවද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ කියනවා type of a file Chrome HTML document. This is HTML.html. අපි HTML ඉගෙන ගන්න පොතේ 11 right? So it's called HTML document. It's open with Google Chrome. ඒක හින්දා තමයි මේ symbol එක තියෙන්නේ. Right? The size of the disk 447 bytes. When is created? Okay, Sunday, December 6, 2020. Right? Modified, December 6, 2020. Access, June 18, 2021.
6:32 pm මෙන්න මේ වගේ අපිට විස්තර පෙන්නනවා මේ ෆයිල් එක ගැන. ඒකතර මේක HTML. Right? Similarly, make a my style appear make a properties. This file. So what this file is? It's a CSS file. My style CS. Cascade is style sheet document. අපි HTML වලදී මේක නම් පොතලක මට මේ කතා කරන්නේ. නමුත් colors, font types මේ ලස්සන websites හදන්න ඒ styles හදන file එක තමයි මේ CSS කියලා කියන්නේ. And it says it's open with open notepad. It's created on 20th and last access, okay, 20th. And the extension is .css. The main thing is graphics. Start. Right click properties. It says, okay, PNG, portable network graphics file, PNG. Open with photos. Right, double click open karo pote meka photos එක තමයි open වෙන්නේ. Size of the disk is 12 kilobytes. May access Sunday December. Access recently access today. Okay, 2 minutes ago. මම open කළා තිනවා. මිනිත්තු දෙකකට කලින්. එහෙනම් පුතාලට මම දැන් දන්නවා මේ operating system එක නිසා තමයි අපි මේ පැහැදිලිව දකින්නේ. මේ වෙනමම ඒ අවශ්‍ය විදිහට වෙන් කරලා පේනවා. මේ එකම icon එකේ පෙන්නන්නේ එකම files, මේකම files එකම විදිහට පෙන්නනවා. සාමාන්‍ය pictures නම් මේ විදිහට දක්වන ඔයගොල්ලෝ පොඩි size එක ගත්තොත් මේ පොඩි icon එකත් එක හා සමානයි. පුතාලට පේනද එකම icon එක පාවිච්චි කරන එකම වර්ගය නම් මේ type එක බැලුවොත් පේන්නේ. මෙතන තියෙනවා Chrome HTML files 5ක්, Cascade file එකක් සහ PNG file 3ක්. right? මේ folder එකට ගිහුවහම ඒ folder එකේ තියෙනවා තව right? files තමයි. මම DOS කතා කරපින්න මම DOS වලදීත් මේකම පෙන්නන්නම් පුතාලට. මම මේක පෙන්නන්න හේතුවක් තියෙනවා. එකක් තමයි කොහොමද මේක පේන්නේ කියන එක. මේක තියෙන C වල IT 509. මම ආපස්සට යනවා මේකේ cd ... කියන්නේ ආපස්සට යන්න කියන එක. ඔන්න C වල ඉන්න මම යනවා IT 509 මගේ ෆෝල්ඩර් එකේ නම. ඔන්න dir අපි කලින් කතා කරන ෆයිල්ස් ටික පේනවා. මෙන්න dir එක. පුතාලට පේනවා මෙන්න HTML ෆයිල් ටික පේනවා. හරි. ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා මේ මෙතන මේ directory කියලා තියෙනවා js directory එක. මෙන්න ඊතුරු ෆයිල්ස් ටික. right. අපි js එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලුවොත් මේකෙදී අපි ඩබල් ක්ලික් කරනවා. DOS එකේදී නම් අපි ටයිප් කරනවා cd js dir අන්න පුතාලට මේක ඇතුලේ ෆයිල්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මම ඔන්න DOS එකේනුයි Windows වලිනුයි දෙකෙම පෙන්නුවා කොහොමද අපේ මේ ෆයිල්ස් පෙන්වන්නේ කියන එක. right. ඊට පස්සේ මට කතා කරන්න ඕන එකක් තමයි අපිට ඕනනම් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට සරල එක ක්‍රමයක් තමයි අපිට මෙතන new ගිහිල්ලා right click කරලා අපිට ඕන ෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. මම text document එකක් කියලා දාන්න. right text එකක් මම දාන්න පහන. right text document එකක් හදුවා අපි double click කරලා open කරොත් ඔර ඒකේ මොනවද නැහැ. අන්න ෆයිල් එක ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ෆයිල් එකක් මොකක් හරි කිය ඕපන් කරලා සේව් කරද්දි මේ ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක පුතාලා මම හිතන්නේ දන්නවා කියලා මම හිතනවා. අවශ්‍ය නම් මේකේ නම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ස්කූල් කියලා වෙනස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේක මකන්න පුළුවන්. අපිට මේක ප්‍රෙස් කරලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ඉවත් වුණා. කොහෙටද ගියේ එක? ෆයිල් එක මම කොහෙටද ගියේ? එවනම් ෆයිල් එක මම කොහෙටද? කවුද ඉන්නේ? රීසයිකල් බින් එකට යන්න ඕන. නේ? අපහු ඕන ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි අපිට ෆයිල් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. නේද? රිනේම් කරන්න පුළුවන්. මකන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම් අපිට ෆෝල්ඩර්ස් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට ඕනේ මේකේ තියෙන මේ HTML ෆයිල්ස් ටික දාන්න HTML කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදන්න. ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා new folder. හරි. මම දාන්නම් HTML. DOS වලදීත් පුළුවන් මම මේකත් කියලා දෙන්න. අපි කියන mkdir. mkdir මම කියන HTML2 කියලා ගහන්නම් මේක. පුතාලට පේන්නේ එතකොට මෙතන
දැන්ට ෆෝල්ඩර් එකක් නැහැ. හරි දැන්ට ෆෝල්ඩර් එකක් නැහැ. HTML කියලා විතරයි තියෙන්නේ. මම HTML2 කියන එක එන්ටර් කරපු ගමන් පුතාලට පිනේ. sorry මම JS එක හැදුවේ නැති sorry. මම එළියට එන්න. mkdir HTML2. හරි පුතාලට පිනේ මේ HTML2 කියලා හැදුවා. ඒක තනි කර මම DOS command එකක් විදිහට තමයි හැදුවේ. අපිට copy කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මේ පළවෙනි එක copy කරනවා. මේක right click කරා copy මේ folder එක අස්සට ගිහලා right paste. ඒත් මේ අපි අර කලින් එකේ පිටපතක් මට මෙතෙන්ට ලැබිලා තියෙනවා. HTML නේ මේකේ පිටපත. අපි ඒක DOS වලින් කරොත් අපි කියනවා cp copy කියන එක. අපේ ෆයිල් එක අපි හිතමු අපි මොකද්ද දැම්මේ 1 කියන එකනේ. එහෙනම් ෆයිල් එක copy කරනවා 1.html කියන එක කොයි ෆෝල්ඩර් එකට html2 කියන ෆෝල්ඩර් එකට. මේ html2 කිව්වහම පුතාට පේනවා එතෙන්ට copy වෙලා තියෙනවා. නම් තන්නේ කරම අපි DOS command එකෙන් තමයි කරේ. මම මේක මේ පෙන්නන්නේ මොනවද හින්දාද මේ පොතේ පුතාලා දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. මේ command line එකත් අපිට ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම advanced users ලා වෙන්න ඕන. හරි. එහෙනම් expert users ලා වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ ක්‍රමෙත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරි. ඒක නිසා තමයි මම කියලා දුන්නේ. right. දැන් මේක ඇතුලේ තියෙන එකේ මේකේ නම වෙනස් කරමු. මම එක වෙනුවට මම දෙක දානවා. මම rename කරනවා දෙක. හරි. නම වෙනස් කරනවා. මම මේකෙත් ඒ වගේ වෙනස් කරන්න HTML2 වලට යන්නම්ම. මම dir ගහපු මන්න ෆයිල් එකේ නම පෙන්නනවා 1.html. right. මතක දෙන්න rename 1.html to 2.html. දැන් බලන්න මේකේ HTML2 වලට ගිහිල්ලා බලමු අපි. අන්න 2 කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් පුතාලට පේනවා ඇති මම කාරණා කීපයක් කරා. ඒ කාරණා කීපෙම අපිට හැකියාව ලැබුණ පුතේ Windows වලත් DOS වලත් මේක කරන්න. හරි. right. මේක මකන්න ඕන අපි දන්නවා. මේක right click කරා නේද? delete කියන command එක දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ෆයිල් එක ඉවත් වුණා. ඒ වගේ HTML2 වලට ගිහිල්ලා මේක මකන්න ඕන command එක del 2.html ෆයිල් එක නැගෙන්න. එහෙනම් පුතාලට මම DOS වල commands එකක් දුන්නා. ඔයගොල්ලෝ interested නම් try කරන්න. එහෙම නැත්නම් YouTube එක එහෙම නැත්නම් web එකේ search කරලා තව ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම කීපයක් තමයි පුතාලට දල වශයෙන් පෙන්වන්නේ. right. so that's about file management. ගොනු කළමනාකරණය තමයි කතා කරේ. ඒකේ මූලික ටික අපි කතා කරා. හරි. ඒක ඉවර නෑ පුතේ. ඒකේ තව කීපයක් තියෙනවා. ඒක මම ලබන සතියේට කතා බහ කරන්න ඉතුරු කරගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට මේවල තියෙනවා මේ දත්ත පාලනය කර මේ විවිධ ගොනු ආකාර තියෙනවා. අපි ලබන සතියේ ගැන කතා කරමු. ඒ කියන්නේ FAT16, FAT32, NTFS, ext4, RAISFS මෙන්න මේ වගේ ගොනු ආකෘති. ඒ කියන්නේ දත්ත තැන්පත් කරන්න අපි සකසන ක්‍රම තියෙනවා. right. පාඩම එතනින් අවසන් පුතේ.